નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું બેતર. ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ 2023નું પીએમ મોદીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન થયું. મુકેશ અંબાણી સંબોધન કરી રહ્યા છે. भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है. UP is also blessed with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector and governance. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. Second, Reliance Retail will revolutionize hundreds of thousands of kiranas and small stores across UP, enabling them to grow more and earn more. More importantly, we will increase manifold our sourcing of a wide range of agriculture and non-agro products from the state. It will benefit our hard-working kisans, local artisans, craftsmen, MSMEs, as well as the supply chain ecosystem in UP. Third, in new energy, we will set up 10 gigawatts of renewable energy capacity, the largest in UP. We will also start an ambitious new bioenergy business. Reliance के bioenergy उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा. हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे. इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा. Fourth, our philanthropic arm, Reliance Foundation, is contributing to the success of Pradhan Mantri Ji's Namami Gange mission. It will continue to engage with partners and government in its mission to transform lives and livelihoods in the state. In a nutshell, Reliance will continue to work for UP, Ji Jaan se, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi Ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that day till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across Jio, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. Uttar Pradesh का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है. सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. I wish this summit and the state all the success. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.
धन्यवाद सर, उत्तर प्रदेश की उन्नति और प्रगति में और अपना सहयोग देने का। और अब देवीय सज्जनों, आमंत्रित करते हैं हमारे अगले आइकॉनिक बिजनेस लीडर को, जिन्हें लोग पॉपुलरली मैराथन मैन के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सुशोभित किया गया था और जो देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने बिजनेस हाउस को लीड कर रहे हैं, चेयरमैन टाटा सन्स श्री एन चंद्रशेखरन जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Anandibhen ji, respected Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath ji, respected Defence Minister of India Rajnath Singh ji, ministers from the government of Uttar Pradesh, officers. તો હવે વાત કરીએ ભેદી પથ્થરમારાની। તો વડોદરામાં ભેદી પથ્થરમારો થતા દહેશત મચી છે। અલકાપુરીની સંપતરાવ ચાલીમાં પથ્થરમારો થયો છે। દિવસ રાત ભેદી પથ્થરમારો થતા લોકોમાં ડર વ્યાપ્યો છે। છેલ્લા 5 દિવસથી લોકો ડરી રહ્યા છે અને ઉજાગરા કરી રહ્યા છે। ચાલીના મકાનો પર કોણ ફેંકી રહ્યું છે આ પથ્થર? અગાસી પર તેમજ ગલીઓમાં વોચ ગોઠવાઈ છે। તપાસ બાદ પણ પકડાતા નથી આ પથ્થરબાજો। અલગ અલગ દિશાથી આ પથ્થર ફેંકાઈ રહ્યા છે। સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે 3 દિવસથી પોલીસ પર આ વિસ્તારમાં આવી અને પથ્થર ફેંકનારની પોલીસ પણ તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ પોલીસને આ રહસ્યમય બનાવ અંગે ભાડ મળી રહી નથી। એટલું જ નહીં, રહીશો જણાવી રહ્યા છે કે પથ્થરો મોટા હોવાના કારણે વાગવાનો સતત ડર રહે છે। અમે બાળકોને ફળિયામાં રમવા પણ નથી જવા દેતા। અગાસી પર તેમજ ગલીઓમાં વોચ ગોઠવાઈ રહી છે। પોલીસ પણ સતત રહસ્યમય રીતે તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ આ ભેદી પથ્થરમારો કોણ કરી રહ્યું છે તે પકડમાં નથી આવી રહ્યો। વડોદરાના અલકાપુરીની આ ઘટના કે જ્યાં દિવસ રાત ભેદી પથ્થરમારો થતા લોકોમાં ડર વ્યાપ્યો છે। પથ્થરમારો જે પ્રમાણે થઈ રહ્યો છે, મારી સાથે હાલ જે પ્રમાણે પથ્થરમારો થઈ રહ્યો છે, આખરે સવાલ થાય છે કે કોણ આ પથ્થર ફેંકી રહ્યું છે। મારી સાથે સંવાદદાતા અંકિત ગોનશિખર જોડાઈ ગયા છે। અંકિત, આખરે આવું કોણ પથ્થર ફેંકી શકે અને લોકોમાં પણ દહેશત જોવા મળી રહી છે, જો કે પોલીસ તપાસમાં શું અત્યાર સુધી સામે આવ્યું છે? મિત્તલ, તમને જણાવી દઉં કે આ જે એકદમ પોશ વિસ્તાર છે અલકાપુરી, તેની અંદર આસપાસની બિલ્ડિંગોની વચ્ચે આ ચાલી આવેલી છે। ચાલીની અંદર છેલ્લા 4 દિવસથી જે એકદમ કહી શકાય કે પથ્થરમારો થઈ રહ્યો છે। જે ગર્ભિત પથ્થરમારો થઈ રહ્યો તેના કારણે સ્થાનિક લોકો છે તેની અંદર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। હું તમને અહીં આગળ બતાવીશ કે આ જે ચાલી છે એની આસપાસ મોટી મોટી બિલ્ડિંગો પણ છે અને હું તમને બતાવીશ કે જે પ્રમાણે અહીં આગળ રાતના સમયે જે પથ્થરો આવેલા છે, પથ્થરો જે સ્થાનિક લોકો છે તેમને ભેગા કરીને રાખેલા છે। સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે એમના બાળકોને પણ બહાર નથી નીકળ્યા, કારણ કે ધોળા દિવસે રાતના સમયે ગમે ત્યારે અહીં આગળ પથ્થરમારો આવે છે। આ તમને અહીં આગળ બતાવીશ કે જે પથ્થર ઉપર તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે ચાલીની ઉપર જે પથ્થરો પડેલા છે તે પણ અહીં આગળ દેખાઈ રહ્યા છે। સ્થાનિકોની અંદર રોષ છે। પોલીસ દ્વારા જે છે તે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હાલ સુધી કશું જે છે તે હાલ પોલીસના હાથમાં લાગ્યું નથી। પોલીસ જે છે તે તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ કંઈ પણ એની ભાળ મળી રહી નથી। આપણી સાથે અહીં આગળ સ્થાનિક લોકો જે છે તે ભેગા થયા છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે કઈ રીતે છેલ્લા 4 દિવસથી અહીં આગળની પરિસ્થિતિ છે, કઈ રીતની પરિસ્થિતિમાં તેઓ જીવી રહ્યા છે। માસી, કેટલા સમયથી અહીં આગળ આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે? આજે 6ઠો દિવસ છે। પથ્થર બહુ જ પડી રહ્યા છે। અડધો કલાક થાય, 15 મિનિટ થાય, 20 મિનિટ થાય, પથ્થરો આવે જ કરે છે। છાપરો છે એટલે ધડ અવાજ જ કરે છે પથ્થરો। બધા અમે ઘરમાંથી બહાર ભાગી જઈએ। બાળકો આવતા નથી બહાર રમવા। અમે કેટલા દિવસથી બાળકોને અંદર રાખી શકીએ? પોલીસવાળાને અમને સહકાર મળ્યો છે। પોલીસવાળા રાતે 3 વાગ્યા સુધી અહીંયા બેસ્યા હતા, અમે પણ જાગ્યા। બધા બિલ્ડિંગો ઉપર ફર્યા ટોર્ચ લઈને પોલીસવાળા, પણ એમને પણ કશું જડ્યું નથી કે કોણ મારે છે પથ્થર।
અમને આના માટે એક રાહત સારી જોઈએ. અને અમારી જે ચાલીની મેઇન લાઇટો છે એ લાઇટો હવે કાલથી ફોડી કાઢી છે એ લોકોએ. જી બિલકુલ, ચાલીની લાઇટો છે તે પણ ફોડી નાખી છે. રહસ્યમય સંજોગોની અંદર પથ્થર આવે છે. પોલીસ આસપાસની બિલ્ડિંગોમાં પણ તપાસ કરે, છતાં પણ કોઈ ભાળ મળતી નહીં, પરંતુ પથ્થરો આવે છે ક્યાંથી, સૌથી મોટો સવાલ છે. બીજા સ્થાનિક છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. કેટલો ભયનો માહોલ છે હમણાં? ભયનો માહોલ તો છે અહીંયા, કેમ કે અમારું પોતાનું રોજિંદા કામ છે એ પણ અમે બહાર આવીને કરી નથી શકતા. અમારે અંદર નહીં, અમારે બહાર હોય કામ કરવાનું, કપડાં ધોવાના હોય, વાસણ ઘસવાના હોય. નાના છોકરા અહીંયા રમવા આવી નથી શકતા બહાર. અને પ્લસ કે આ જે હમણાં 10માની પરીક્ષાની છોકરાઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે, આ ભયજનક માહોલમાં એ લોકો તૈયારી પણ પૂર્ણ નથી કરી શકતા. એટલે અમારે વહેલા તે વહેલા આનો નિકાલ આવે એ અમારી ઈચ્છા છે. અમારી ગાડીઓ પણ હા જી બિલકુલ, જે એ લોકો કહી રહ્યા છે કે એનો નિકાલ આવે તે પણ છે. બીજા એક સ્થાનિક છે. બેન, કેટલી બીક લાગે છે બહાર, ઘરની બહાર નીકળવાની? પણ બલાડીનું બચ્ચું છે, એને બચારાને આંખમાં પથ્થર માગ્યો તો મેં દવા નાખી અને આંખ એની ખુલ્લી કરી મેં. નાનું 4 બચ્ચા છે, એવા 4 છે. એ પણ બીકના મારા બિચારા ઘરમાં પેસી જાય છે. જી બિલકુલ, માણસ તો માણસ, પણ પ્રાણીઓને પણ બીક લાગી રહી છે કે કઈથી આ પથ્થરો આવે છે. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ રાત્રે 3 વાગ્યા સુધી અહીં રહે છે, પરંતુ જે પથ્થરો આવે છે તે ક્યાંથી આવે છે એક રહસ્ય થઈ ચૂક્યું છે. જી બિલકુલ અંકિત, અને આ સાથે આજે ચાલીમાં પથ્થર ફેંકાઈ રહ્યા છે, ત્યાં આસપાસ કે સીસીટીવી છે, કદાચ તે જોઈને પણ જાણી શકાય કે આખરે આ પથ્થર કોણ ફેંકી રહ્યું છે. જોકે પોલીસ તપાસ તો જારી જ છે. અને કયા સમયે વધારે આ પથ્થર ફેંકાય છે? હા જી બિલકુલ મિત્તલ, તમને જણાવી દઉં કે આજે ચાલી છે તેની ટ્યુબલાઇટો પણ જે છે તે અંગરની સ્ટ્રીટ લાઇટો છે તે પણ એ લોકોએ ફોડી નાખી છે. આસપાસ કોઈ સીસીટીવી નથી, કદાચ સીસીટીવી ન હોવાના કારણે જ જે છે તે આ લોકો ફાયદો લઈ રહ્યા છે. અને પથ્થર આવવાનો કોઈ પણ સમય જે છે તે નક્કી નથી હોતો, કારણ કે કોઈ પણ સમયે અહીંયા આગળ પથ્થર આવે, સવારનો સમય હોય, બપોરનો સમય હોય કે રાતનો. બીજા સ્થાનિક છે, તેમની સાથે માસી, કયા સમયે પથ્થરો આવી શકે છે? કોઈ પણ ગમે તે ટાઈમે આવે છે સાહેબ પથ્થર. અને છેલ્લા 4-5 દિવસથી અમે બહુ થાકી ગયા, કંટાળી ગયા. આંખોમાં એટલી બધી ઊંઘ છે. દિવસે કામ કરવાનું હોય તો બહાર કામ પણ નથી કરી શકતા. અમારે બધું કામ બહાર જ હોય સાહેબને. અને રાત્રે પથ્થર એટલા બધા પતરા ઉપર પડે, એટલો બધો અવાજ આવે કે અમે એકદમ ડરીને બહાર આવી જઈએ. બહાર પણ અહીંયા રૂકી શકીએ નહીં એવી હાલત છે અમારી અત્યારે સાહેબ. 4-5 દિવસથી, 5-6 દિવસ થયા છે. જી બિલકુલ, 4-5 દિવસથી જે છે તે અહીંયા આગળ પથ્થરો આવે છે. રહીશોની અંદર બિલકુલ જે છે તે ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા આગળ જે સ્થાનિકો છે તે કહી રહ્યા છે કે કોઈ પણ સમયે પથ્થરો આવે તો બહાર પણ નથી રહી શકતા, નથી અંદર રહી શકતા. તેના કારણે રહીશોની અંદર ખૂબ જ હાલ ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બિલકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ અંકિત. તો જે પ્રમાણે પથ્થરમારો હાલ થઈ રહ્યો છે, સ્થાનિકોને નથી ખબર કે આ પથ્થરમારો કોણ કરી રહ્યું છે, પરંતુ પોલીસ તપાસ પણ જારી છે. પરંતુ તેમાં બહાર નથી આવી રહ્યું કે આખરે આ કોણ પથ્થરો ફેંકી રહ્યા છે. જોકે આ ભેદી પથ્થરમારાથી લોકોમાં ડર વ્યાપ્યો છે. માણસો તો ઠીક, પણ પ્રાણીઓને પણ આ પથ્થર વાગી રહ્યા છે. બાળકો બહાર રમવા નથી આવી રહ્યા, કારણ કે આ મોટા પથ્થરો ક્યાંક વાગવાનો ભય રહેલો છે. તો હવે વાત કરીએ અમદાવાદના અંદાજપત્રની. તો આજે અમદાવાદનું અંદાજપત્ર રજૂ થશે, જેમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન નવું અંદાજપત્ર રજૂ કરશે. 8,111 કરોડના ડ્રાફ્ટ બજેટ સામે 8,400 કરોડનું જે બજેટ છે તે રજૂ કરશે. અને 10 વર્ષ બાદ ડ્રાફ્ટ બજેટમાં નવા કરવેરા ઉમેરાયા, જેમાં ડ્રાફ્ટ બજેટમાં 10 વર્ષ બાદ વેરામાં નવા સુધારા સૂચવાયા છે. આ ડ્રાફ્ટ બજેટમાં એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ચાર્જનો નવો દર પણ ઉમેરાયો છે. ડ્રાફ્ટ બજેટમાં પહેલીવાર પર્યાવરણ સુધારા ચાર્જ ઉમેરાયો છે. વાત વડોદરાની કરીએ તો વડોદરામાં મનપા પાલતુ શ્વાનનો પણ વેરો ઉઘરાવશે. ગુજરાતમાં પહેલીવાર વડોદરા મનપાનો નવો વેરો, જેમાં બજેટમાં વેરા વધારાની સાથે વધુ એક ટેક્સનો મારો. સ્થાયી સમિતિ મુજબ દર 3 વર્ષે 1,000નો વેરો લેવાશે. વેરાની ગણતરી ક્યારથી થશે તેની સ્પષ્ટતા હાલ નથી કરવામાં આવી, પરંતુ પાલતુ શ્વાન પેટે વર્ષે કરોડની રકમ વસૂલવાની તૈયારી છે. વેરા વસૂલાતની ચર્ચા પણ શહેરમાં છે. કેટલાક પાલતુ શ્વાન, તેની માહિતી મનપા પાસે અત્યારે નથી. વેલકમ બેક.
નવી જંત્રીના અમલનો વિવાદ આજે મહત્વપૂર્ણ બેઠક, જેમાં ગાંધીનગરમાં બિલ્ડર્સ એસોસિએશન કરશે મુલાકાત. સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ સાથે પ્રતિનિધિઓની બેઠક. બપોરે 12 વાગે મળશે આ બેઠક. ગાંધીનગરમાં બેઠક પ્રતિનિધિઓને લેખિતમાં માંગ સાથે બોલાવાયા છે. ચર્ચા બાદ સરકારને રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે. જ્યારે અમદાવાદમાં નવી જંત્રીના અમલનો વિવાદ. જંત્રીમાં ભાવ વધારા મુદ્દે બિલ્ડરો આકરા પાણીએ છે. ડેવલપરો અને બિલ્ડરો કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા. આજે ક્રેડાઈના હોદ્દેદારો પણ આવેદનપત્ર આપશે. જંત્રીના ભાવ વધારા મુદ્દે કલેક્ટર રજૂઆત કરશે. અગાઉ સરકાર સાથે બેઠક પણ કરી ચૂક્યા છે. જંત્રીના ભાવને લઈ બિલ્ડરો દ્વારા સીએમ સાથે જે મુલાકાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ આજે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે. ખાસ કરીને જે મુદ્દો છે કે ડબલ જંત્રી કરી દેવામાં આવ્યો છે. સાહેબ, એ કહો કે જે રીતે જંત્રીનો ભાવ ડબલ કરવામાં આવ્યો છે, આજે તમે રજૂઆત કરી રહ્યા છો, શું તમારી રજૂઆત છે? અમારે રજૂઆત એક જ છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અમે સોમવારે પણ મળ્યા હતા અને એમણે ચોક્કસ વિશ્વાસ જતાવ્યો હતો અને એમને ખાસ કીધું કે જનતાની ફેવરમાં આ જજમેન્ટ આવવું જોઈએ. અને આજે જે ઓવરનાઇટ જે નિર્ણય લીધો હતો સરકારે, એમાં સરકારે ચોક્કસ વિચારણા કરી છે અને પ્રજાલક્ષી નિર્ણય આવશે. અને અમારી જે અત્યારે માન્ય કલેક્ટર શ્રી સાથે જે રજૂઆત છે, અમદાવાદ પૂર્વ એસોસિએશન તેમજ મણિનગર બિલ્ડર એસોસિએશન પણ અમારી સાથે હોદ્દેદારો સહિત પધાર્યા છે. અને અમે સૌ એક જ વાત કરવાના છે કે આ જે નિર્ણય ઓવરનાઇટ જે લેવામાં આવ્યો છે, એની વિસંગતતાઓ જંત્રીની જે દૂર થવી જોઈએ, એની એક પ્રોપર ડેટ અનાઉન્સ થવી જોઈએ. કેમકે અમારા ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ્સ, એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ, રીડેવલપમેન્ટ અને જે અમારી જે પરચેસ એફએસઆઈ છે એનું પ્રીમિયમ છે અને પ્રોપર્ટી ટેક્સ છે, આ ત્રણેયમાં વિસંગતતાઓ છે એ દૂર થવી જોઈએ. નહીંતર સામાન્ય માણસને ઘર મોંઘું થશે. એટલે આનું તમે લોકો નવા જંત્રી ભાવ પ્રમાણે દસ્તાવેજ કરવાના છો કે નહીં? ના, નવા જંત્રી પ્રમાણે અત્યારે કોઈ દસ્તાવેજ થતા જ નથી. કેમ કે અત્યારે જે લોકોએ ટોકન્સ લીધેલા છે, જૂના ટોકન્સ છે અને જૂના રજિસ્ટર્ડ બાનાખત છે, એટલા જ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ રહ્યા છે. બિલકુલ અત્યારે સ્ટેગ્નન્ટ સિસ્ટમ છે. ઉપરથી અત્યારે એવું છે કે જે લોકોએ બુકિંગ કર્યા છે, નાનો માણસ, અત્યારે ડેવલપરોની ઓફિસ આવી રહ્યા છે ને એ લોકો પણ ચિંતામાં છે કે આનો શું નિર્ણય આવશે. કેમ કે એ સીધો આડકતરી રીતે સામાન્ય માણસને તકલીફ પડી રહી છે આમાં. સાહેબ, નાના માણસોને તકલીફ પડી રહી છે. માનો કે 50 લાખનું જે ઘર હતું, એ ઘર ખરીદવું હોય આ નવા જંત્રી પ્રમાણે તો કેટલો વધારે ખર્ચ થશે? 50 લાખનો જે દસ્તાવેજ થતો હતો એ દસ્તાવેજ અત્યારે 1 કરોડનો થશે. એની પર 6% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને 5% જીએસટી, 11%નો વધારો થશે. એટલે નાના માણસને આ મકાન મોંઘું પડશે. તો અત્યારે જે બિલ્ડરનો પ્રશ્ન છે, બિલ્ડર કયા મુદ્દે જંત્રીના ભાવને લઈ લડત લડી રહ્યો છે? શું પ્રશ્ન શું આવી રહ્યો છે? આ અલ્ટિમેટલી ગ્રાહકને મકાન મોંઘું પડવાની જ વાત છે કે કોઈ પણ બિલ્ડર છે તો એ છેલ્લે તો પાસ ઓન ગ્રાહક ઉપર જ કરતા હોય છે. તો એફએસઆઈના જે પૈસા ભરવામાં આવે છે એમાં પણ ડબલ થઈ ગયું છે, પ્રીમિયમના પૈસા પણ ડબલ થઈ રહ્યા છે અને લાસ્ટમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પણ ડબલ થઈ રહી છે. તો 3 ગણો વધારો એમને કસ્ટમર ઉપર વધી રહ્યો છે. તો અલ્ટિમેટલી મકાનો મોંઘા થશે અને નાના ગ્રાહકોને એનો ભાર 100% સહન કરવાનો વારો આવશે. તો તમારું શું માનવું જોઈએ કે શું થવું જોઈએ? તો અત્યારે જે તમે જંત્રી ભાવ સામે લડી રહ્યા છો, તો તમારી શું ડિમાન્ડ છે કે આમાં શું ફેરફારો થવા જોઈએ? સૌપ્રથમ તો અમારી એવી ઈચ્છા છે કે થોડો ટાઈમ 3 મહિનાનો ગ્રેસ પીરિયડ અમને લોકોને મળવો જોઈએ કે જેથી જે જૂના વ્યવહારો થયા હોય એ બધા સચવાઈ જાય. પ્લસ બીજી અમારી એવી ઈચ્છા છે કે જે એફએસઆઈ, પેડ એફએસઆઈના 40% છે એ 20% થવા જોઈએ અને જે નવી શરતમાંથી જૂની શરતમાં જે કરવાનું હોય છે પ્રીમિયમ 40% છે એનું 20% થવું જોઈએ. અને પ્લસ જે એફોર્ડેબલ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જે છે એ 4.9 છે એ 1% થાય તો દરેક નાગરિકને બી સારું રહે એવી અમારી ઈચ્છા છે. તો આજે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે, સીએમને મળ્યા, ત્યારબાદ કલેક્ટરને છે રજૂઆત કરી રહ્યા છે અને તેઓની ડિમાન્ડ છે કે આમાં સુધારો થવો જોઈએ, થોડો સમય છે તે આપવો જોઈએ. કારણ કે અત્યારે જે રીતે ડબલ ભાવ રાતોરાત કરી દેવામાં આવ્યા છે તેના કારણે જે ખરીદનાર છે તેનું આ મકાન છે મોંઘું પડી રહ્યું છે. કેમેરામેન નિલેશ સાથે વિપુ પટેલ, ન્યૂઝ 18.